الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Hürmetli din kardeşlerim, biz İmam Nevavi'nin 40 hadis kitabından hadislerini okunu devam ederiz. Şimdi 9. hadisinin devamında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَسْتَطَعْتُمْ. Min emir kılganlarını buldura alğança ütegiz. Eğer biz şu hadisten bu ilişkini şulay tercüme etsek elbette zor hata bulacak. Çünkü anlatmasını biru için tübendeki meselelerge ihtibarını birige gerek. Birinci qarıq, bizning İslam dininde bulgan emirler nindiler alar? Birinci İslam dininde bulgan emirler alar birincisi farzlar. Farz ol, eğer Allah Teala birer işni işlerge buyursa, hem ol buyruq Kur'an-ı Kerim yeki mütevatir hadis gibi qadgî delil bilen isbatlanıp kelse, ol işnin hükmü farz bula. İşlevşisi savaplı, işlemevşisi günahlı, inkar etüşisi farzlıqı kafir bula. Hem namaz oku, raza kebek deyip misal getir alabız. İkinci emir ol vacipler. Eğer Allah subhanahu ve teala birer işini buyursa, işlerge koşsa, hem ol koşu, ahad hadisler kebek zanni deliller bilen isbatlanıp gelse, ol işinin hükmü vacip bula. Mesela vitr namazı, kurban şalu kebek, fitra sadakası kebek ameller. Vacibni inkar etu kafirge getirmi, işlevşisi savaplı bula, işlemevşisi günahlı cezalana. Indi üçüncüsü emirler ol sünnetler. Eğer Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birer işte daimçilik etken bulsa, onun hükmü sünnet bula. Eğer Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birer işte daimçilik kılıp hem onu bir kaşanda kaldırmasa, ol sünnet müekkede bula. Eğer indi utep de kaldırgan işrakları bulsa, ol gayri müekkede gadi sünnet bulaşak. Elbette sünnet gamellerini utevşisi savaplı bula, utemevşisi şefaatten mahrum bula, şiltelenile tırgan gamel. Hem dörtüncüsü emirlerinin ol da bulsa müstahab gameller. Demek, eğer Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birer işini arat iregine işlegen bulsa, onun hükmü müstahab bula. Bu nefil ibadetleri, kübrek savab bulu işin işleniletirgan işler. Demek, mene şu emirler, 4 türlü emir buldu, 2 türlü tıyu buldu. Demek, qaribız, mene emirler arasında biz onu bulduk farz, vacip, sünnet, müstahab. Demek, mene bu birincisi hem ikincisi farz hem vacip. وَمَا أَمَرْتُكُمْ فَأْتُوا Utegiz digenge kire. Yani utegiz. Alarını kaldırı hiç yaramay. Yani farz bilen vacip üstten utev yolu bilen gine tişe. Eyyi, alarını mümkün kıskartırga, keşiktirirge. Mesela seferde bulsan, sen namazını kıskartıp okuysun. Urazada bulup sen ağırtı bulsan, sen onu keşiktirip tutalasın. Lakin, ol baribir üstten utev yolu bilen gine tişe. Çünkü meşakka, teclibu teysir deyip getirilgen qaideni kullanabız. Ağırlık, meşakkat, jingileytuni rıhsat ite. Lakin, üstten tiyişlik amelini, tiyişligin tişirmi. Çünkü ol emir el-meysur la yasqutu bil-gusur. Yani ağırlık bilengine tiyişlik amel üstten tişmi. Demek biz baribir onu uterge tiyişbiz. Buruşlu bulup kalasın. Lakin sen onu baribir uterge tiyişli bulasın. Demek kalganları sünnet bilen müstahab ameller. Alar mestatağtum buldura alğança degen mağnani keltirirler. Yani buldura alğança uterge gerek. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip sahabeler
Шикаят кылдылар: "Я Расулулла, синең сөннәтләрең бик күп, без барысында үти алмыйбыз, безгә ни эшләргә соң?" дигәчтен, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Саддиду, тырышыгыз, тырышыгыз һәм булдыра алганча үтәгез, булдыра алганча үтәгез" диде. Һәм без инде күрәбез, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям безләргә үрнәк булып тора. Лaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ул пәйгамбәр йөзендә безгә кешелек үрнәге. Ягъни пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям безгә үрнәк булып тора. Һәм без күрәбез, пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям бу эшләрне үзенең үрнәгендә безгә эшләп күрсәтте. Аллаһ субханаһу ва тәгалә бәндәләренә күтәрә алмый торган йөкләр йөкләмәде. Аллаһ субханаһу ва тәгалә Коръәни Кәримдә Бакара сүрәсендә хәбәр итә. Бөтенебез беләбез ул аятны: "Ла юкаллифуллаһу нафсан илля вусгаха". Дөрестлектә Аллаһ Тәгалә кешегә күтәрә алмый торган йөк йөкләмәс. Димәк, без аларны үти алабыз, ә инде үтәмибез икән, димәк, теләмәүчәнлек яки ялкаулык сәбәпле генә үтәмәскә мөмкинбез. Димәк, фарызлар, ваҗибләр булар барысы да әмерләргә керә һәм әмерләрне үтәү алар түбәндәгечә бүленә дип аңлатып үттек. Димәк, соңыннан әйтәбез, Аллаһ субханаһу ва тәгалә безләргә бу әмерләр белән ни өчен аларны безгә боерды дигәндә, Аллаһ субханаһу ва тәгалә безләргә ул әмерләрне боерды, безгә үзебезнең җир йөзендә яшәгән төп вазифабызны, гыйбадәтне үтәү өчен, Аллаһ Тәгалә белән бәйләнешне югалтмас өчен. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям: "Мин тыйганнардан тыелыгыз, мин әмерләрне кылганнарны үтәгез" дип буйырганнан соң, безләрне кисәтте. Сак булыгыз диде. Сездән алдан килгән халыклар хәлак булдылар. Ягъни әвәлге кавымнар хәлак булуның төп сәбәпләре ике әйбер белән атады. Беренчесе күп сорау бирүләре, икенчесе пәйгамбәрләренә ихтилаф кылулары белән диде. Ягъни ислам динендә шул сәбәпле сорауга кагылышлы әдәпләр каралган. Ягъни сораулар бүленәләр түбәндәгечә. Беренчесе фарыз булган сораулар. Фарыз булган сораулар һәрбер мөселман диндә үзе белмәгән әйберне сорарга тиеш. Хаклыкны ачыклау өчен үзенең белмәгән әйбере хакында ул сорау тиешле, ягъни фарыз сораулар. Чөнки Аллаһ субханаһу ва тәгалә Нахл сүрәсенең 43-нче аятында әйтте: "Фас'алу ахла зикр ин кунтум ла тагламун". Белмәгәннәрегезне белгәннәрдән сорагыз диде. Һәм талабул гыйлми фарида, гыйлем алу һәрбер мөселманга, иргә һәм хатынга тиешле дип Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям хәбәр кылды. Шуннан соң икенчесе, ул да булса фарыз сорауларыннан соң килә фарыз кифая сораулар. Бу төр сорауларга керә, ягъни җәмәгатьтән бер кеше сораса, калганнар өстеннән төшә торган сораулар. Тик мәсәлән мәхәлләдән имам барып сорый, мөхтәсибтән, һәм шушыны бу хәбәрне, тик мәсәлән кайчан гаит буласын, җәмәгатькә, мәхәллә халкына хәбәр итә. Беренчесе фарыз гаин сораулар, фарыз кифая сораулар, һәм өченчесе харам булган сораулар. Бу төр сорауларга нәрсә керә? Бу төр сорауларга керә, ягъни Аллаһ субханаһу ва тәгалә бәндәләренә гыйлем бирмәгән мәсьәләләр хакында сорау керә. Тик мәсәлән кыямәт көне хакында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Сез кыямәт көне хакында сорыйсыз". Тәбәрәк Мүлк сүрәсендә сез кыямәт көне хакында сорыйсыз. Әйт син аларга, бу дөрестлектә кыямәт көненең кайчан булачагын бары тик Аллаһ Тәгалә: "Кул иннамал гыйлму гиндаллаһ". Бу хакта гыйлем бары тик Аллаһ Тәгаләдә генә. Яки жан хакында Аллаһ субханаһу ва тәгалә: "Ва ма утитум мин гыйлмин илля қалила". Сездән жан хакында сорыйлар. Әйт син аларга, без аларга жан хакында гыйлемне бик аз бирдек ди. Шулай ук мөгъҗизалар хакында, тәкъдир хакында бу төр сораулар барысы да харам сорауларга керә. Чөнки бу хакта гыйлем кешеләрдә юк, Аллаһ Тәгалә аны яшерде. Һәм дә өченче төрле сорау
ул да булса мәкрух сораулар. Бу төр сорауларга булмаган әйберләр хакында вакытны сузу өчен файдасыз буш сораулар керә. Ягъни бу сорауның җавабыннан сораучыга бернинди дә файда булмаган сораулар. Тик мәсәлән, укучылар гадәттә дәрес вакытында укытучыдан сорау бирәләр, ул дәресне яңа дәрес бирмәсен өчен, ише бирмәсен өчен һәм шуның белән вакыт үтеп китсен өчен буш сораулар. Булар макрух сорауларга кертеләр. Шул сәбәпле Аллаһ Субханаһу ва Тааля Коръәни Кәримдә әйтә, Маида сүрәсенең 101-нче аятында әйтә: "Я айюхаллазина аману, ла тасъалу ган ашьяин тубду лакум тасуукум" ди. Ягъни иман китергән бәндәләр, сез кайбер мәсьәләләр хакында, күп мәсьәләләр хакында сораулар бирмәгез. Чөнки аның җавабын ишеткәннән соң ул сезгә төшенкелеккә төшерер яки сезне авыр хәлдә калдырыр. Шул сәбәпле сорау бирүдә без игътибарлы булсак иде. Тик мәсәлән Муса алейхиссаламның кавмен Карик, аларга пәйгамбәрләре Муса алейхиссалам нәрсә диде? Әйтте, сыйыр чалыгыз диде. Нинди булса да сыйыр чалыгыз диде. Ләкин халкы аны эшләмәскә тырышып, аңа сорау бирә башлады. Нинди сыйыр? Акмы, карамы, эшләгәнме, эшләмәгәнме, бизаулаганмы, бизауламаганмы? Хәтта шундый сыйырга китереп чыгардылар. Ул сыйыр җир шарында бер төрле берәү генә булды. Һәм аны алар иң кыйбат бәядән сатып алып чалырга мәҗбүр булдылар. Шул сәбәпле ул сораулар безгә зыян китерү ихтималы бар. Икенче сәбәп иттереп Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям пәйгамбәрләргә ихтилаф кылуны куйды. Пәйгамбәрләргә ихтилаф кылу, ягъни алар алып килгән шәригатьне тотмау. Ягъни бу әвәлге килгән пәйгамбәрләрнең халак булуының икенче сәбәбе. Чөнки бу сорау, бу итагать итмәү, буйсынмау ул күрсәтә, ягъни халыкның итагатьсез икәнлеген. Итагатьсезлек. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Атыйгуллаһ ва атыйгур расул", ягъни Аллаһка итагать итегез һәм аның расулына итагать итегез. Ягъни ул алып килгән шәригатьне тотыгыз, аның сөннәтенә иярегез, чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям үзеннән бер әйбер дә сөйләмәде. Бар тик Аллаһ Тәгаләнең сүзен генә сөйләде. Һәм әйтте, әгәр Аллаһ Тәгаләнең һәм аның расулының чакыруын ишетәсез икән, димәк әйтегез, ишеттек һәм буйсындык дип. Аллаһ Тәгалә Нур сүрәсенең 51-52 аятларында әйтте: "Иннама кана каулул муъминина иза дагу ила Аллаһи ва расулиhi лияхкума бейнахум ан якулу самигна ва атагна улаика хумул муфлихун. ومن يطيع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون". Аллаһ Тәгалә әйтә, дөрестлектә мөэминнәр ди, Аллаһ Тәгаләнең һәм аның расулының чакыруын ишетсәләр, алар нәрсә дип әйтерләр? Ишеттек һәм буйсындык дип. Менә шушылар бәхетле, уңышка ирешүчеләр ди. Чөнки кемдә булса Аллаһка, аның расулына итагать итсә, Аллаһтан курыкса һәм тақвалык күрсәтсә, улаика хумул фаизун, алар котылучылардыр ди. Шул сәбәпле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Мин сезгә ике әйбер калдырдым. Үземнең сөннәтемне һәм Аллаһ Тәгаләнең китабы булган Коръәнне аңа яхшылап тотынсагыз, сез бер кайчанда ялгышмассыз" диде. Әйе, әвәлге халыклар пәйгамбәрләренә буйсынмадылар. Муса алейхиссаламның мисалын алыйк кабаттан. Ул әйтте, Аллаһ Тәгалә безгә бу шәһәрне имин кылды, әйдәгез шушы шәһәргә керәбез дигәчтен, әйтте халкы: "Эй Муса, без синең белән анда бармыйбыз, анда явыз кавым яши, син бар Раббың белән кер, без монда карап торырбыз" диделәр. Шул сәбәпле итагать итмәүләре өчен Аллаһ Тәгалә аларны 40 ел буе шүлдә адаштырып йөрде. Шул сәбәпле Аллаһ Субханаһу ва Тааля һәр барчаларыбызга тақвалык, ихласлык бирсен һәм шушы әвәлге пәйгамбәрләр кавымнәре, әвәлге халыклар кабатлаган хаталарны кабатламасак иде. Һәм Аллаһның әмерләрен үтәп, тыйганнарыннан тыелып яшик. Ва алейкумуссалам ва рахматуллаһ ва баракатуһ.